اور اہل ایمان کو تسکین نہ پہنچے۔ تو یہ میرا اور آپ کا شرف ہے، یہ میرا اور آپ کا فخر ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب نبی مجھے اور آپ کو عطا کر دیا۔ یقین جانیے اتنا بڑا کرم ہے جس کا شاید ہمیں آج تک صحیح طرح سے ادراک ہو ہی نہیں سکا کہ اللہ نے اپنا محبوب نبی عطا کر دیا۔ یار محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے نہیں دیتا ہے، کتنا بڑا کرم ہوا کہ محبوب ہی عطا کر دیا۔ میرے شیخ پڑھا کرتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب نبی عطا کیا۔ یقین جانیے 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ بیٹا صرف 10 سے 15 منٹ کی بات ہے، آپ تھوڑا سا تعاون کر لیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ یقین جانیے 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے تھے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس پیارے نبی کی امت سے ہی کر دے۔ خود نبی ہیں لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس پیارے کی امت سے کر دے۔ میں نے اور آپ نے کوئی دعا کی، کوئی تمنا کی، کوئی آرزو کی؟ ہم تو پیدا ہوئے تو والد صاحب مسجد سے قاری صاحب کو بلا لائے، بات بھی محبت کی تھی تو انہوں نے کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب نبی عطا کیا۔ میں صرف 4 باتوں پر 2 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، یہ اتنا خوبصورت ماحول پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں سجا ہوا ہے، مہکتے پھول اور چمکتی ہوئی لائٹیں اور جو ہے وہ محبتوں کے انداز، کہیں پر مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں تو کہیں پہ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، کہیں پہ ہاتھوں پہ تسبیحاں پکڑ کے حضور پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے محبتوں کے رنگ ہیں۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ مقصد 2 لفظی سادہ سا ہے، ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، حضور کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو بہت ساری چیزیں قربت رسالت مآب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ 4 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا جس پر علماء نے کہا کہ ان 4 چیزوں کو اگر اختیار کیا جائے تو اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہوتا۔ سب سے پہلی چیز جس سے رب کے رسول کا قرب نصیب ہوگا وہ نماز ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ خود فرما دیا مجھے تمہاری بڑی دنیا میں سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا منکوحہ عورتیں، اور تیسرا فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگو نماز، لوگو نماز، لوگو نماز، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ہمارے یہ پھول، یہ کلیاں، یہ پتیاں، یہ مٹھائیاں، یہ باعث برکت اور قبول ہی قبول ہے، لیکن اگر نماز میں سستی اور کوتاہی ہے تو مجھے اور آپ کو آج کی اس اجتماع میں پختہ نیت کے ساتھ اٹھنا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی فجر رہتی ہے تو میں اس کو دعوت دوں گا، ابھی جلوس کے بعد جب ظہر پڑھے تو فجر قضا کیجئے، پھر عصر، مغرب اور عشاء اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، اور ایک نشہ چڑھ جائے، ایک وجد ہو جب ہم حضور کے رب کے حضور جھکنے کے لیے جائیں تو ہم جہاں پر یہ ارادہ کیا ہو کہ میں اپنے رب کے حضور جھک رہا ہوں، ساتھ میں دل میں یہ بھی شوق ہو کہ میں اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچانا چاہتا ہوں، میں اپنے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور حضور کو نماز پسند تھی، کثرت کے ساتھ اس کا حکم۔ آخری وصیت یہ تھی کہ لوگوں نماز پڑھنا۔ 23 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام نے امت تک دین پہنچایا، مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں، مختلف مقامات۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول امت تک پہنچی۔ آخری حکم امت کو جو دیا، آخری قیمتی لمحہ جب حضور ظاہری طور پر پردہ فرما رہے تھے، اس وقت پورا جو 23 سال کے اندر دین مکمل ہوا تھا وہ میرے حضور کے سامنے تھا۔ اب ان 23 سال کی تعلیمات میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، اخلاقیات، سخاوت،
عدل و انصاف، مساوات، کتنے احکام تھے جو امت کو بتانے تھے، لیکن اس پورے دین میں سے 23 سال میں جو دین مکمل ہوا، حضور نے جس چیز کا انتخاب امت کے لیے آخری لمحے میں کیا وہ نماز کی۔ اس سے میں اور آپ نماز کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ پورے دین میں سے ایک چیز جو آخری لمحے میں بتائی وہ نماز تھی، جبکہ نماز کی وہ چیز تھی جس میں سینکڑوں آیات میں حکم تھا، قرآن محفوظ ہو چکا تھا، سینکڑوں احادیث اللہ کے رسول کی موجود تھی، اور تربیت امت کی اس طرح سے کر دی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر میں فرق نماز سے کرتے ہیں، یعنی آیات محفوظ ہو گئی ہیں، فرامین محفوظ ہو گئے ہیں، لوگوں کی تربیت ہو چکی ہے، مومن تو مومن، کافر کو بھی پتا تھا کہ اسلام میں 5 نمازیں ہیں، جس دن کلمہ قبول کرنا ہے نمازیں 5 پڑھنی پڑنی، لیکن اس کے باوجود آخری وصیت یہ تھی، پورے 23 سال کے دین میں سے ایک چیز جس کا انتخاب میرے رسول نے کیا وہ یہ تھا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ اگر تم میرے گھر میں مجھے نماز میسر ہے تو یہ میری جھنڈیاں بھی قبول ہیں، میرے کمکمے بھی قبول ہیں، میری لائٹنگ بھی قبول ہے، اور میری محبت کا یہ رنگ قبول ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شاید یہ کمکمے، یہ مہکتے ہوئے پھول مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ صاحب ہمیں تو میلاد کی خوشی میں لے آئے ہو، ہم تو مہک مہک کے اس رسول کی آمد کا پتہ بتا رہے ہیں، میرے گھر کی منڈیر پر لہراتا ہوا جھنڈا لہرا لہرا کے بتا رہا ہے کہ میلاد والے آقا کی آمد ہے، لیکن اگر میری پیشانی کو سجدہ نصیب نہیں تو وہ جھنڈیاں، وہ جھنڈے، وہ پھول مجھ سے پوچھ رہے ہیں صاحب ہم تو مہک مہک کے، چمک چمک کے، لہرا لہرا کے بتا رہے ہیں کہ محبوب کی آمد ہے، تیری پیشانی کیوں نہیں بتاتی کہ تو محمد کا غلام ہے؟ تو مجھے اور آپ کو اس پہ عہد کرنا چاہیے، پہلی چیز جس کا عہد کریں ہم، اور اللہ کرے آج ہماری 5 نمازیں پوری ہوں، جب ہم آخری نماز پڑھ لیں تو اللہ کے حضور شکر ادا کریں اور پھر دعا مانگے، مالک اس دن کی برکت کا صدقہ آخری سانس تک ہماری نسلوں کو بھی نمازی رکھنا۔ دوسری چیز جس سے حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ درود شریف ہے۔ یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے، اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ جو شخص حضور پہ درود پڑھتا ہے اس کے دل کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جڑ جاتا ہے، سبحان اللہ، اور وہاں سے روحانی فیوز و برکات اس شخص کو نصیب ہوتے ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھا کر حضور علیہ السلام نے خود فرمایا میرا امتی جب مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اصل درود ہوتا کیا ہے؟ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، احادیث میں بھی اس بات کی تائید ہے کہ درود شریف دکھوں کا مداوع ہے، بیماریوں کا علاج ہے، پریشانیاں ختم کرتا ہے، مصیبتیں ختم کرتا ہے، سارے مسائل کا حل ایک درود شریف کا وظیفہ ہے۔ تو ہم اس کے معنی پہ غور کریں، اصل میں حکمت کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ اپنے نبی پر، اپنے رسول پر رحمت کا نزول فرما۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پہ رحمت فرما۔ کس نبی پہ؟ جس کو رب نے پہلے ہی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو رحمت للعالمین ہے۔ تو پھر میرے اور آپ کے رحمت کی عرض کرنے سے جو خود رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو میرے اور آپ کا کیا، اس سے کیا ان کی رحمت میں ہم اضافہ کریں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو بھی اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ جو میرے حضور نے فرمایا جب تم میرے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو تو حضور پہ تو کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو عمل یہ اتنا پسند ہے کہ جب کوئی اس کے نبی پہ رحمت کی عرضی پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ 10 مرتبہ رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور علماء نے جو کہا کہ ہر وقت درود پڑھو، جس میں حدیث میں بھی آیا، تو آپ اکثر علماء کو گھر بلاتے ہیں، نیک صالحین کو بلاتے ہیں یا کسی نیک بندے سے ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس دعا کرے اللہ رحمت رکھے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ تو جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور کی دعا ہے اللہ 10 مرتبہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے گھر میں کثرت سے درود پڑھا جاتا ہے اس کو برکت ہی برکت نصیب ہوگی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اقبال تیرے شعروں میں یہ تاثیر کہاں سے آئی، یہ مٹھاس کہاں سے مل گئی، اور اقبال آپ علامہ اقبال کیسے بن گئے؟ تو اقبال فرمانے لگے تم بھی بن سکتے ہو۔ کہا حضرت میں کیسے؟ کہا 2 لفظی وظیفہ ہے کہ اقبال کے شعروں میں جو تاثیر ہے اور جو مٹھاس ہے یہ اقبال کی نہیں ہے، یہ کمال سونے محمد کا ہے کہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے۔ یہ اس درود کی برکت ہے کہ اقبال کے شعروں میں بھی مٹھاس ہے۔ تو
तो दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। तीसरी बात, इत्तिबा, हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा। कुरान मजीद ने कहा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, महबूब आप फरमा दीजिए, तवज्जो चाहूंगा, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर तुम कहते हो कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फिर क्या करो? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, अखलाक संवारो, लहजा मीठा करो, मसावात करो, अदल इंसाफ करो। पूरा दीन था ना जिसको अल्लाह की मोहब्बत की दलील बनाया जा सकता था। लेकिन कुरान के लफ्जों का जमाल देखें, एक जुमले के अंदर पूरा दरिया बंद कर दिया कि मोहब्बत की दलील क्या है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम सिर्फ एक काम करो, फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की पैरवी शुरू कर दो, मेरे रसूल के पीछे खड़े हो, जो जैसे मेरा रसूल कहता है तुम वैसे करना शुरू कर दो। रह गया आगे जरा सुनिएगा कुरान का लफ्जों का इंतखाब और मज़मून को कितने खूबसूरत अंदाज में कुरान ने बयान किया। तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, सुनो फिर मेरे रसूल की इत्तिबा करो। तो मालिक हम तो तेरे से मोहब्बत करते थे, तूने अपने रसूल के पीछे खड़ा कर दिया, तूने हमें अपने रसूल की इत्तिबा में लगा दिया। तो आगे से जवाब क्या आया? कहा नहीं नहीं, मकसद क्या था? रह गया तुम्हारा सवाल कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम सिर्फ इतना करो, तुम मेरे रसूल की इत्तिबा में खड़े हो जाओ। रह गया तुम्हारा दावा मोहब्बत, अब इसकी जरूरत नहीं, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तुम अल्लाह से मोहब्बत करते थे, तुम मेरे रसूल के पीछे चलो, फिर दावा मोहब्बत की लोड़ ही नहीं, अब तुम्हें हम अपना महबूब बना लेंगे। तो फिर ज़हन में आया मालिक हम इत्तिबा करेंगे तो कर्म हो जाएगा, तो हमें अपना महबूब बना लेगा। लेकिन मालिक इत्तिबा करते करते भी तो कोताहियां हो जाएंगी, गुनाह हो जाएंगे, हमारे पढ़ने में तो पहले बड़े गुनाह है। तो कैसा खूबसूरत अंदाज है, लगता है जैसे कुरान की आयतें तसल्ली दे रही हैं उन लोगों को जो रसूल की इत्तिबा में खड़े, जो महबूब के पीछे चल रहे हैं, जो उनकी राहों के मुसाफिर हैं। कुरान की आयत उनको तसल्ली देती है कि मालिक हम तो जो है वो बहुत कुछ करने के बावजूद भी हम तो इंसान है, हमारे से तो कोताहियां होंगी, गुनाह भी कहीं सरजद हो जाएंगे। कहा तुम मेरे रसूल के पीछे चलते जाओ, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, और रहेगी तुम्हारे गुनाहों की बात तो परेशान ना होना, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। तुम कोई आम तो नहीं ना, तुम तो रसूल की इत्तिबा में खड़े हो, तुम तो मेरे रसूल के पीछे चल रहे हो, तुम उनकी इताअत कर रहे हो, तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श दूंगा। मालिक गुनाह बड़े हैं, कैसे बख्शेगा? तो कहा ये तुम्हारा मामला तो नहीं, वल्लाहु गफूरुर रहीम, तुमने जिस रब को माना है वो बख्शने वाला मेहरबान। तो इत्तिबा का तकाजा है, और अगर हम इत्तिबा पर नहीं आते, कितनी इत्तिबा। मेरे हुजूर मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़े हुए, एक शख्स मेरे हुजूर के सामने खड़ा, इश्क का मियार देखिएगा, मोहब्बत का मिजाज देखिएगा। आका करीम इस्लाम के सामने एक शख्स खड़ा था, हुजूर ने उससे मुखातबत करते हुए फरमाया साहिब नीचे बैठ जाओ। हुजूर ने तो सामने वाले शख्स से कहा था, एक शख्स गली से गुजर रहा था, उसके कानों तक ये आवाज पहुंची कि नीचे बैठ जाओ, उसने आवाज पहचान ली, वहीं गली में नीचे बैठ गया। एक शख्स का एक दरवाजे के मस्जिद के अंदर पांव था, एक बाहर था, उसको आवाज पहुंची नीचे बैठ जाओ, उसने ये नहीं कहा अंदर जाके पूछता हूँ किसको कहा गया, कहा बात महबूब किया यही नीचे बैठ जाता हूँ। आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा भर के। इश्क अमल का तकाजा करता है, इश्क इत्तिबा सिखाता है, और अगर वो इश्क मुझे अभी तक इत्तिबा की तरफ नहीं ला रहा, वो इश्क खाम है जवानों, उस इश्क को महमीज लगाओ इत्तिबा की, फिर इश्क कामिल है, और जो इश्क कामिल है वो महबूब की दहलीज तक पहुंचाता है। चौथी चीज, और मेरी बात मुकम्मल, पहली चीज नमाज, दूसरी चीज दुरूद शरीफ की कसरत, तीसरी चीज महबूब की इत्तिबा करो। बस जहां हुजूर का हुक्म आ जाए सर तस्लीम खाम, बस उस पे अमल होगा। चौथी चीज जिससे हुजूर का प्यार उम्मत को नसीब होगा और हुजूर का कुर्ब नसीब होगा। चौथी चीज जवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से प्यार करो। जब तुम हुजूर की उम्मत से प्यार करोगे, तुम हुजूर की निगाहों में आ जाओगे, तुम महबूब के कुर्ब में आ जाओगे। सादा सी बात है, मैं आपके बच्चों से प्यार करूं तो आपको अच्छा लगूंगा ना, आप मेरे बच्चों का प्यार करें तो मुझे अच्छे लगेगा ना। तो यार जो रसूलुल्लाह की उम्मत से प्यार करे वो कितना प्यारा लगेगा हुजूर से। हुजूर की उम्मत से प्यार करे। बाबा फिरोज एक दुर्वेश गुजरा है जो जूते पॉलिश किया करता था, रब का कुर्ब हासिल था। कोई नौजवान आया और कहने लगा कि बाबा जी आपको रब कैसे मिला? तो बाबा जी जूते पॉलिश कर रहे थे, कहा बेटा मुझे तो यूं ही
जूते पॉलिश करते करते रब भी मिल गया, उसका रसूल भी। सुभान अल्लाह। कहा हज़रत जूते पॉलिश करने से भी भला रब मिलता है? कहा बेटा मुझे तो ऐसे मिला। कहा हज़रत लोगों ने इबादत की, मुजाहदे किए, रियाजतें की, मेहनतें की, मुशक्कतें की, और आप कहते हैं जूते पॉलिश करने से रब मिलता है। कहा बेटा रास्ते वो हैं, मैं उन रास्तों की नफी नहीं करता, लेकिन तुमने पूछा था कि आपको रब कैसे मिला, तो बेटा मुझे तो यूं ही जूते पॉलिश करते करते रब भी मिल गया, उसका रसूल भी मिल गया। तो कहा हज़रत जरा पर्दे से मोहब्बत के राज से पर्दा भी तो उठाएं। तो जो बाबा जी ने बात कहा कही वो मेरे 15-20 मिनट का खुलासा है। कहा बेटा मैं जब भी किसी शख्स का जूता पॉलिश करता तो खूब चमका के उसका हक अदा करता, इसलिए कि उसने मुझे 2 आने देने। कहा नहीं वो तो मेरा कारोबार था, वो तो पहले तय होते थे, वो तो उसने देने ही होते थे, लेकिन मैं जूता खूब इसलिए चमकाता था, ये किसी आम शख्स का जूता नहीं है, जिस रसूल का मैं कलमा पढ़ता हूँ ये भी उसी रसूल का कलमा पढ़ता है। मेरे रब को मेरी अदा इतनी पसंद आ गई, उसने अपना कुर्ब भी अता कर दिया, अपने रसूल का कुर्ब भी अता कर दिया। यार अगर जूते पॉलिश करने वाला, तवज्जो चाहूंगा, अगर जूते पॉलिश करने वाला हुजूर की निस्बत का लिहाज रखे, अल्लाह उसे अपना कुर्ब भी अता करता है, अपने रसूल का कुर्ब भी अता करता है। बात तल्ख ना हो तो मैं सिर्फ इतना जुमला कह के मुकम्मल करूंगा। जूते पॉलिश करने वाला निस्बत रसूल का लिहाज रखे, उम्मत का लिहाज करे, अल्लाह उसको अपने रसूल का कुर्ब भी देता है, अपना कुर्ब भी देता है। और अगर कोई मिंबर पे बैठ के रबीउल अव्वल में भी तकरीर का रेट नीचे ना लाए तो उसको सोचना चाहिए जो सुनने के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने बैनर लगाए, झंडियां लगाई, पंडाल सजाया, सैकड़ों हजारों रुपए खर्च किए, लोगों को जमा किया, वो किसी ठेकेदार के लिए नहीं आए थे साहिब, वो भी उसी रसूल के उम्मती थे और वो तेरे से उसी रसूल का जिक्र सुनना चाहते थे। लेकिन अगर किसी का रबीउल अव्वल में भी रेट नीचे नहीं आ रहा तो फिर सोच लेना चाहिए उसको उम्मत से कितना प्यार होगा, उसको हुजूर से कितना प्यार होगा। काश हमारे दिल में ये जज्बा पैदा हो जाए, जो नीचे बैठे हैं वो कोई पराये नहीं, जिस रसूल की मैं बात कर रहा हूँ वो भी उसी रसूल के मानने वाले हैं। हुजूर की उम्मत से प्यार कीजिए, मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए, उल्फत बांटिए, सुलह कर लेने का मिजाज पैदा करें, माफ कर देने की आदत इख्तियार कीजिए। आप जो कारोबार करते हैं आप वही करें, लेकिन जो आपकी दुकान पर आए उसको इज्जत दें, उसको मोहब्बत दें, इसलिए कि वो हमारा कस्टमर है, तो यकीनन वो कस्टमर तो है आपका, इसलिए कि वो मुझे फायदा देगा, मैं उससे कारोबार करूंगा, तो वो तो यकीनन है, लेकिन आप उसको इज्जत इसलिए दें कि कारोबार नीची चीज है। पहली बात यह है जिस रसूल की निगाह शफात पर मेरी आखिरत का समा है, ये उनका उम्मती मेरी दुकान पे खड़ा है, ये उनका, मैं उसको धोखा ना दूं, उसको झूठ ना बोलूं, उससे फ्रॉड ना करूं, उससे 2 नंबरी ना करूं। मेरे हुजूर मानते हैं जिस शख्स ने मेरे एक मजदूर उम्मती की 1 दिरहम की मजदूरी रोक ली, सारी मजदूरी नहीं उसने हड़प की, 1 दिरहम उसने अगर रोक लिया तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उस उम्मती का मुकदमा मैं लड़ूंगा। तो मुझे बताओ जिसके मुकाबले में हुजूर खड़े हो जाए क्या वो बच पाएगा? तो हुजूर की उम्मत से प्यार कीजिए, हुजूर की उम्मत से मोहब्बत कीजिए। पहली चीज नमाज, दूसरी चीज दुरूद शरीफ, तीसरी चीज इत्तिबाए रसूल, और चौथी चीज हुजूर की उम्मत से प्यार कीजिए। मैं अपने नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मिलाद कमेटी के मुंताजिमीन को, जिन्होंने इतने लोगों को जमा करके चंद लम्हों के लिए मुझे अपने रसूल की बात करने का शर्फ अता किया। अल्लाह इस पंडाल को सलामत रखे, काम करने वालों को सलामत। इतना आसान काम नहीं, हमें पता है कितने दिनों की मेहनतों के बाद ये जो है बात आती है और इसके साथ समारात जुड़े होते हैं। अल्लाह मुझे आपको तौफीक आते अमल नसीब फरमाए।